Hello everyone, welcome to our channel. So आज आम एस्टाब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया माने भारत रे कंपनी शासन प्रतिष्ठा किपरि भाबरे हेतिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किपरि भारत को आसिला एवं आसीबा सहित तापरे किपरि शासन करबा को लागिथिला भारत को सेही चैप्टर रे आमे जहा जहा हमर रहिछि एमसीक्यूज रहिछि से गुडी आमे सॉल्व करबा एई वीडियोटी ओटीटी हो बा बीएड एग्जामिनेशन हो बा ओएसएससी सीजीएल एवं ओडिसा अन्य कोनोसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पाइका सब पई एप्लीकेबल रहइबो सो आशा करछि वीडियोटी भल लागिबो सो स्टार्ट करबा प्रथम क्वेश्चन मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठाता किए थिले आमे समस्त जानिछे बाबर 1526 मसिया रे कोन करथिले ना हम इब्राहिम लोदी को हरैथिले प्रथम पानिपत युद्ध रे एवं ता सहित भारत रे मोगल साम्राज्य रो प्रतिष्ठा करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा मोगल साम्राज्य प्राय केते वर्ष धरि तिष्ठि रहिथिला 50 वर्ष 100 वर्ष 150 वर्ष ना 300 वर्ष तो पाखापाखि 150 वर्ष आम कहीपर कहीं 1526 रु आम 1707 पर्यंत आम धरिकी जाऊे कि सबुठ पिक पीरियड जोटा कहीपर 1526 रु स्टार्ट होता एवं 1707 रे जो औरंगजेब थिले से समय पर्यंत आम ठीक ठाक चलता तापर आमर यार पतन स्टार्ट हो जाए अच्छा ये क्वेश्चन एक्चुअली गोटे जिनस मिस कर जाइए मोगल साम्राज्य औरंगजेब कर मृत्यु पर केते वर्ष तिष्ठि रही कहीं ना तो एमती क्वेश्चन टा भूल हो मीनिंग टा सो यहाँ लिखा औरंगजेब मृत्यु पर कहीं आम जाचे 1707 रे औरंगजेब मृत्युवरण करते 1857 आमर होता कौन ना सिपाही विद्रोह तेणु पाखापाखि 150 वर्ष जो गैप रहा से पर्यंत आम जाचे कि मोगल साम्राज्य तिष्ठिक रही तो यार आंसर रहिबो प्राय 150 वर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन आमर रहा अष्टादश शताब्दी प्रथमार्धरे क्यों साम्राज्यर पतन घटला भारत में आम जो देखुचे तो यार आंसर आम जाने मोगल साम्राज्यर पतन घटला अष्टादश शताब्दी प्रथमार्धरे क्वेश्चन पचारा कि औरंगजेब को शासन काल रे क्यों माने विद्रोह करथिले तो मराठा सिख एवं जाट माने विद्रोह करथिले बोले हमें समस्त जानिछे कहिना से माने समस्त असंतुष्ट थिले औरंगजेब कर शासन पद्धति को नेकरी नेक्स्ट क्वेश्चन रही मोगल साम्राज्य पतन एक प्रमुख कारण कौन थिला हमें जानिछे जेतेबेले उत्तराधिकारी माने स्ट्रांग नथांती तो निहाती भाव में कौन से भी साम्राज्यर पतन घटता है एवं ठीक से ही जिनस घटता आमर मोगल साम्राज्य सहित औरंगजेबंकर मृत्यु पर जो मैंने उत्तराधिकारी थे से शक्तिशाली नथिले तेणुक एत बड़ साम्राज्य को चलैबा से पाखे संभवपर है ना तेणुक आमर मोगल साम्राज्यर पतन घटता मोगल दरबार रे अमीर माने केउ केउ दल रे विभक्त थिले यार करेक्ट आंसर होची दुरानी ईरानी एवं हिंदुस्तानी एहीपरि भावे तीनटा दल रे विभक्त थिले मोगल दरबार थिबा अमीर माने मोगल साम्राज्य दुर्बल होगा पर क्यों माने स्वाधीन राज्य गठन करथिले इंग्रेज फरासी पर्तुगीज ना प्रादेशिक शासनकर्ता तो आम जाने जितेबाला मोगल साम्राज्य दुर्बल हो पड़ता आमर अयोध्या कहीपर दाक्षिणात्य आमर हैदराबाद निजाम रहिले तो यहीपरि भाव में समस्ते प्रादेशिक शासनकर्ता जो मैंने थे से स्वाधीन राज्य गठन करथिले एवं शासन करबा आरंभ करथिले देवानकर मुख्य कार्य कौन थिला राजस्व परिचालना ना सेना परिचालना विदेश नीति ना न्याय व्यवस्था तो हम जाने राजस्व परिचालना थिला देवानकर मुख्य कार्य एवं ए रिलेटेड आमर जमी रही सेना परिचालना तापाई अलग आमर थिला डिपार्टमेंट थिला न्याय व्यवस्था पाई आम जाने जमी काजी आमर रोले विदेश नीति पाई मध्य तांकर अलग थिले कार्यनिर्वाही अधिकारी सुबेदारकर मुख्य दायित्व कौन थिला एटा होची सुरक्षा एवं पुलिस व्यवस्था डिपार्टमेंट थिला सुबादार कर नेक्स्ट क्वेश्चन होची हैदराबाद राज्य प्रतिष्ठाता किए सादत खान निजामुल मुल्लक सफदरजंग और सुजाउद्दौला तो यार आंसर होची निजामुल मुल्लक से थिले हैदराबाद राज्य प्रथम निजाम एवं प्रतिष्ठाता निजाम उल मुल्क केउ उपाधि ग्रहण करथिले से असफ जहा उपाधि ग्रहण करथिले
କାରଣ ପେଶୱା ଆମେ ଜାଣିଛେ ମରାଠା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ଆଉ ଶାହା ଆଲମ ଏଇଟା ତ ଥିଲା, ଶାହା ଆଲମ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ନିଜାମୁଲ ମୁଲକଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶାହା ଆଲମଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସୋ ଅସଫ ଜାହା ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ସୁବେଦାର କିଏ ଥିଲେ? ସଫଦରଜଙ୍ଗ, ସାଦତ ଖାଁ, ସୁଜାଉଦୌଲା, ନାସିର ଜଙ୍ଗ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସାଦତ ଖାଁ। ସଫଦରଜଙ୍ଗ ପରେ କିଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ହୋଇଥିଲେ? ତ ଯୋଉ ନବାବ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ ଯୋଉ ଶାହା ଆଲମ ନବାବ ଏଠି ଦେଖୁଥିଲେ, ତ ନବାବ ପଦବୀଟା ଏଠି ଅଯୋଧ୍ୟାର ନିଆଯାଉଥିଲା। ଅବଧ କିଙ୍ଗଡମରେ ଥିଲା। ତ ନବାବ କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ସୁଜାଉଦୌଲା, ଯିଏକି ସଫଦରଜଙ୍ଗଙ୍କ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ହୋଇଥିଲେ। ନାଦିର ଶାହ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାରସ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲେ ନାଦିର ଶାହ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ 1739 ମସିହାରେ। ତ ସେ ଥିଲେ ପର୍ସିଆ, ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯୋଉ ଇରାନ ରହୁଛି ସେଇ ଏରିଆରୁ ଆସିଥିଲେ। ନାଦିର ଶାହ କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? 1739, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1739 ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ଆମର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇଥିଲେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାଦିର ଶାହ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଶାହା ଆଲମ, ମହମ୍ମଦ ଶାହ, ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦାଲି, ଆଲମଗୀର। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି, ମହମ୍ମଦ ଶାହ। ନାଦିର ଶାହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୀରା ନେଇଯାଇଥିଲେ? ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ, କୋହିନୂର ହୀରା ଯୋଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କୋହିନୂର ହୀରାକୁ ନାଦିର ଶାହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚୋରି ନେଇଥିଲେ। ମୟୂର ସିଂହାସନ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଶାହାଜାହାନ ମୟୂର ସିଂହାସନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଧର୍ମନୀତି ଯୋଗୁଁ କେଉଁମାନେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର କଠୋର ଧର୍ମନୀତି ଯୋଗୁଁ ସେଇ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ବଢି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା? ଜୟପୁର, ଯୋଧପୁର, ମେୱାର ବା ବିକାନେର? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମେୱାର ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମେୱାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ମେୱାରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଅଜିତ ସିଂ, ଅମର ସିଂ, ରାଣା ସାଙ୍ଗା, ସୱାଇ ଜୟସିଂ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୱାଇ ଜୟସିଂ। ଏବଂ ସୱାଇ ଜୟସିଂ ମଧ୍ୟ ଆମ ଯୋଉ ଜୟପୁର ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଛେ ପିଙ୍କ ସିଟି ଜୟପୁର, ସେଇଟା ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ସେଇ ସୱାଇ ଜୟସିଂ କେଉଁ ନଗର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଜୟପୁର। ଏବଂ ତାର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଜୟପୁରକୁ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଙ୍କ ସିଟି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କି ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଗୁରୁ ନାନକ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୁରୁ ନାନକ। ଖାଲସା ପନ୍ଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଗୁରୁ ନାନକ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ, ଗୁରୁ ରାମଦାସ ନା ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଖାଲସା ପନ୍ଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ସେ। ଖାଲସା ପନ୍ଥ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? 1699, 1707, 1739, 1761? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 1699 ମସିହାରେ ଆମର ଖାଲସା ପନ୍ଥ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିଖ ଶକ୍ତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ରଣଜିତ ସିଂ, ସବୁଠୁ ପପୁଲାର ରୁଲର, ସେ ଥିଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ। ରଣଜିତ ସିଂ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ, ଶେରି ପଞ୍ଜାବ, ହିନ୍ଦ କେଶରୀ और सिख सम्राट? तो आंसर होची शेर इ पंजाब। मरहट्टा शक्तिर प्रतिष्ठाता किए? आम जाने शिवाजी होचंती मरहट्टा शक्तिर प्रतिष्ठाता। आउ बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ एमाने परवर्ती रूलर थिले, किंतु प्रथमे आमर प्रतिष्ठाता थिले छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजींकर राज्याभिषेक केबे हेतिला? 1674 मसिहारे हेतिला शिवाजींकर राज्याभिषेक। मरहट्टा शासन रे पेशवा किए थे? तांकर प्रधानमंत्री थिले मरहट्टा शासन रे पेशवा। आमे जेमति देखुचे मुगल मानक समय रे तांकर प्रधानमंत्री गोटे पोस्ट थिला, ताकू आमे अलगा ना दउथिले, वाजीर बोली आमे कहउथिले प्रधानमंत्री को सुल्तानी शासन रे। एवं मुगल शासन रे भी सेया थिला, किंतु
पेशवा आमर कहते प्रधानमंत्री को मराठा शासन रे। प्रथम पेशवा किए थिले? तो फास्ट पेशवा आमर थिले बालाजी विश्वनाथ, से थिले प्रथम पेशवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आछि कि मराठा शक्तिर सर्वश्रेष्ठ पेशवा किए थिले? बाजीराव वन, नाना साहेब, माधवराव ना बालाजी विश्वनाथ? तो क्वेश्चन हम बाजीराव वन सबुठारु सर्वश्रेष्ठ पेशवा आमर कह जाए मराठा मानकर। तृतीय पानिपत युद्ध केबे होइतिला? एटा मन रखिथिबा 1761 मसिया तृतीय पानिपत युद्ध होइतिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसी कि तृतीय पानिपत युद्ध कहा मध्य रहितिला? मरहटा एवं अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली आसिले हमर अटैक करथिले एवं तृतीय पानिपत युद्ध होइतिला। सेमानक मध्य रे विजयी होइतिले अहमद शाह अब्दाली। सो क्वेश्चन आसे कि वाणिज्य बहादुर मूल उद्देश्य कौन थिला? कृषि विकास, धन संचय, शिक्षा विकास ना गणतंत्र? तो एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ आमे कहि परिबा धन संचय सेमानकर वाणिज्य बहादुर प्रमुख उद्देश्य थिला। कन्स्टांटिनोपल रो पतन केबे होइथिला? आमे जानचे 1453 मसिया रे कन्स्टांटिनोपल रो पतन घटिथिला। ऑटोमन साम्राज्य सुल्तान द्वितीय महमूद आमर कन्स्टांटिनोपल अख्तियार करथिले एई 1453 मसिया रे। कन्स्टांटिनोपल पतन हेबा परे यूरोपीय माने कौन खोजिया को बाध्य हेले? जेहेतु कन्स्टांटिनोपल गोटे रास्ता थिला सेई बाट देकिरे हमर एशिया एवं यूरोप मध्य आमर संपर्क स्थापन होइथिला वाणिज्यर। जेहेतु कन्स्टांटिनोपल पतन घटिला तेणुकर यूरोपीय माने बाध्य होई नूतन समुद्र पथ खोजिबा आरंभ कले। भारत को समुद्र पथ आविष्कार करथिबा यूरोपीय किए? भास्को डी गामा में जानिछे समस्ते। कोलंबस कौन ना कोलंबस अमेरिका आविष्कार करथिले सेटा कहि परिबा, किंतु हमर भारत को समुद्र पथ भास्को डा गामा ही 1498 मसिया रे से पाइथिले, आविष्कार करथिले। भास्को डा गामा भारत रे केउ स्थान रे पहुंचीथिले? फास्ट से कालीकट रे पहुंचीथिले। कालीकट रे पहुंची कि से सेठाकर राजा जे थिले जामोरिन तांको भेटिथिले एवं बिजनेस करबा पई से परमिशन तांको मागिथिले। क्वेश्चन आसला कि भास्को डा गामा केबे भारत रे पहुंचीथिले? 1498 मसिया रे से भारत रे पहुंचीथिले। भास्को डा गामा केउ देशर नाविक थिले? पोर्तुगाल रो नाविक थिले। पोर्तुगीज नाविक आमे कहि थाए भास्को डा गामा को। एवं या सहित भारत रे प्रथम वाणिज्य केंद्र मध्य पोर्तुगीज माने ही स्थापन करथिले। कहीं पोर्तुगीज मान सबुठ आग आसते पोर्तुगीज 1498 जो भारत को जलपथ आविष्कार है तो से मैंने से समय ही वाणिज्य केंद्र स्थापन करते अन्य माने समस्ते आसछन्ते। गोवा को पोर्तुगीज माने केबे अधिकार करथिले? 1510 रे गोवा को पोर्तुगीज माने अधिकार करथिले। गोवा जय करथिबा पोर्तुगीज शासक किए? तो इंग्राजी तो सेटा को आल्बुकर्की कह जाए, तो ओडिया रे हमर आल्बुकर्क लेखा जाउची, बट आमे ताको आल्बुकर्की भी कहि परिबा। पोर्तुगीज शक्तिर मुख्य केंद्र केउठी थिला? गोवा रे आमे जानि परछे गोवा रे एबे भी सेही पोर्तुगाल जो चलनी थिला से ढांचा एबे भी मिलिया को देखिबा को मिली थाए, तेणु करी पोर्तुगीज शक्तिर मुख्य केंद्र थिला गोवा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी केबे गठित होइतिला? एटा 1602 मसिया रे गठित होइतिला डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच मानकर मुख्य वाणिज्य केंद्र केउठी थिला? नागापट्टनम। नागापट्टनम थिला डच मानकर मुख्य वाणिज्य केंद्र। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी केबे स्थापित होइतिला? 1600, 1616, 1664 बा 1701। आंसर रोची 1616 मसिया रे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होइतिला। एटा डेनमार्क रो ही सेटाको आमे डेनिश कहि थाए डेनमार्क लोकन को। तो डेनमार्क रो लोक मानन कोन कुआ जे ना डेन्स कुआ जे। डेन्स मानकर प्रमुख वाणिज्य केंद्र केउठी थिला? एंकर थिला ट्रैंक्यूबार। कहीं आमर गोवा जमती थिला पोर्तुगाल पोर्तुगीज मानकर सेमती डेन्स मानकर कोन थिला ना ट्रैंक्यूबार। इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को किए सनंद प्रदान करथिले? माने चार्टर से प्रदान करथिले? आंसर हम रानी एलिजाबेथ 1 क्वीन एलिजाबेथ 1 आमर देथिले परमिशन देले कि तुम माने जाइकरी व्यवसाय करि परिबो एशिया एवं यूरोप आमर आफ्रिका रे। इंग्रेज मानकर प्रथम कारखाना केउठी स्थापित होइतिला? आंसर होची सूरत। सूरत रे आमर प्रथम कारखाना स्थापित होइतिला इंग्रेज मानकर। तो सूरत रे इंग्रेज माने केबे कारखाना स्थापन करथिले? 1613 मसिया रे इंग्रेज माने कारखाना स्थापन करथिले।
ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1664 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ନା କଲବେଟ୍ ଥିଲେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଭାରତରେ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ଥିଲା? ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ତୁମେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଧାରା ତୁମେ ପାଇବ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କର ଢାଞ୍ଚା ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସେଠି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଉପନିବେଶଟି ଭାରତ ସହିତ ମିଶିଥିଲା। এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର କୁହାଯିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧ କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ବା କାର୍ନେଟିକ୍ ୱାର୍ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ତ ଇଂରେଜ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଇଂରେଜ ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତିନିଟା କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ବା କାର୍ନେଟିକ୍ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିଲା? ୱାର୍ ଅଫ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ସକ୍ସେସନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜଗାଦିରେ କିଏ ବସିବ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକିରି ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ୟା ଦେହରେ ଭାରତର କୌଣସି ବି ଲିଙ୍କ ନଥିଲା, ମାନେ ସେଠି ୟୁରୋପରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଚାଲ ଭାରତରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ସେଇ ଚକ୍କରରେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ୍ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ୍ ୱାର୍ ବେଳେ, ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଫରାସୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ ନା ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ ଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ୍ ୱାର୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ତ ମାଦ୍ରାସକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଦଖଲ କରିଥିଲେ ନା ଫରାସୀ ମାନେ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଦ୍ରାସକୁ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ମାଦ୍ରାସ ଦଖଲ କରିଥିବା ଫରାସୀ ନୌସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ ନା ଲା ବୋର୍ଡୋନେ, ସେ ଥିଲେ ନେଭାଲ କମାଣ୍ଡର। ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସ-ଲା ଚାପେଲ, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଏକ୍ସ-ଲା ଚାପେଲ। ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ କରିଥିବା ଚୁକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1749 ମସିହାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉତ୍ତର ଅଧିକାର ବିବାଦ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଇଣ୍ଡିଆର କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫରାସୀ ମାନେ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ? ଏଠି ଚାନ୍sh ସାହିବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫରାସୀ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ପଦବୀ ପାଇଁକା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୱର ଉଦ୍ଦିନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଚାନ୍ଦ ସାହିବକୁ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ, ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ୍ ୱାରରେ ଇଂରେଜ ମାନେ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅନୱର ଉଦ୍ଦିନ। ତ ଅନୱର ଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି, ତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଆର୍କଟ ଦଖଲ କରିଥିବା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିବା ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀ କିଏ ନା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କର ରିଟର୍ନ ପରେ ଆମର ଆର୍କଟ ଦଖଲ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ୍ ୱାର୍ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ? ଇଂରେଜ ମାନେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫ୍ରେଞ୍ଚକୁ ହରାଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ତୃତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା 1756ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେମ୍ ଇଂରେଜ ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ୍ ୱାର୍ ଥିଲା ସେଟା ୟୁରୋପୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ଆମର ଯୋଉ 7 years ୱାର୍ ହଉଥିଲା ୟୁରୋପରେ, ତା ସହିତ ଏଟା ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା। ତୃତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସର ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ ନା କାଉଣ୍ଟ ଡେ ଲାଲି। ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍ ବା ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଟା 1760 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ କିଏ? ଇଂରେଜ ମାନେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ହିଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ଆମର ଭାରତରୁ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା। ବଙ୍ଗର ନବାବ ଅଲିବର୍ଦି ଖାଁ କେବେ ଶାସନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ପିରିୟଡ଼? 1740ରୁ 1756 ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଅଲିବର୍ଦି ଖାଁଙ୍କ ପରେ ବଙ୍ଗର ନବାବ କିଏ ଥିଲେ? ସିରାଜ ଉଦୌଲା। ମିର୍ଜାଫର ନୁହଁ, ମୀର କାସିମ ନୁହଁ, ସିରାଜ ଉଦୌଲା ଥିଲେ ଆଲିବର୍ଦି ଖାଁଙ୍କ ପରେ ବଙ୍ଗର ନବାବ। ସିରାଜ ଉଦୌଲା କେବେ ବଙ୍ଗର ନବାବ ହୋଇଥିଲେ? 1756 ମସିହାରେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1757ରେ ଆମର ହେଇଥିଲା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ପଲାସି। ସିରାଜ ଉଦୌଲା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ? ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, କର ଦେଉନଥିଲେ ସେମାନେ ଏବଂ ନବାବଙ୍କ
ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣକୁ ନେଇକି ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା କେଉଁ ଇଂରେଜ ଦୁର୍ଗ ଦଖଲ କରିଥିଲେ? ନା ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦଖଲ କରିଥିଲେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା। ଯୋଉ ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଏଇ କଲିକତା ସହରରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମରେ ହିଁ। କେଉଁ ବର୍ଷ ଘଟିଥିଲା? 1756ରେ, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ସିଂହାସନ ମାନେ ଆମର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ବଙ୍ଗର। ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ନେତା କିଏ ଥିଲେ? ତ ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମୀର ଜାଫର, ସବୁଠୁ ପପୁଲାର ଲୋକ। ମୀର ଜାଫର ଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ନେତା, ଯାହା ପାଇଁକା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପ୍ଲାସି ଆମର ହାରି ଯାଇଥିଲେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା। ସେ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପ୍ଲାସି କେବେ ହେଇଥିଲା? 23 ଜୁନ 1757ରେ ହେଇଥିଲା ପ୍ଲାସି ଯୁଦ୍ଧ। କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଇଂରେଜ ଏବଂ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ଲାସି ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସେନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ, ଯିଏକି ଜଣେ ଚାଲାକ ନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆମେ କହିପାରିବା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଚାଲାକ ନେତୃତ୍ୱ। ପ୍ଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ପରାଜୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଅବଭିୟସଲି ମୀର ଜାଫରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ସକାଶେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଆମର ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା। ପ୍ଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବଙ୍ଗର ନବାବ କିଏ ହୋଇଥିଲେ? ବଙ୍ଗର ନବାବ ହୋଇଥିଲେ ମୀର ଜାଫର। କାହିଁକିନା ସିଂହାସନ ଲୋଭରେ ହିଁ ପ୍ଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ନିଜେ ସିଂହାସନ ପାଇଥିଲେ। ତ ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ନବାବ ହୋଇଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ମୀର ଜାଫର ସୁଇଟେବୁଲ ନ ଲାଗିଲା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ମୀର କାସିମ। ମୀର କାସିମ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ? ମୁଙ୍ଗେରକୁ ସେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ମୀର କାସିମ କାହିଁକି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଶ୍ନରେ। ନେକ୍ସଟ, ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1764 ମସିହାରେ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେଉଁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ? ମୀର କାସିମ, ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଏବଂ ଶାହ ଆଲମ II। ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ? ଆମର ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହାରିଥିଲା କିଏ? ନା ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା, ମୀର କାସିମ ଏବଂ ଶାହ ଆଲମ II ମିଳିତ ଭାବରେ ହାରିଥିଲେ। ତ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରକୃତ ଭିତ୍ତି କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା? ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, 1764ରେ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ହିଁ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏତିକିରେ ଆମର ଏଇଠି 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଣିବା ଭାରତରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାହା କିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଦରକାର ଅଛି ଟୋଟାଲ ଚାପ୍ଟର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ OTET ସିଲାବସ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଚାପ୍ଟର୍ସ ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିର ବା ପଲିଟି ହଉ ବା ଜିଓଗ୍ରାଫି ହଉ, ଦେନ୍ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଲେ ଆମେ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ। ଓକେ, ଏତିକିରେ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।